Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar Nasr al-Ma'rifa, Univers Plus vous propose soutien scolaire à distance. Pour la troisième année du collège, toujours avec le chapitre 1, les aliments, la digestion et l'absorption intestinale. Voilà, on va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus comme toujours et on va prendre la page 14 et il s'agit de la séquence 2. Notre séquence 2, la digestion buccale et la digestion in vitro de l'amidon, comme vous le savez très bien, la digestion commence dans la bouche, la nourriture est broyée par les dents imprégnées de salive et ramollie, le pain mastiqué prend un goût légèrement sucré. عندما نضع قطعة خبز في مستوى الفم نقوم بمضغها نسجل على أنها تمتزج باللعاب بطبيعة الحال ثم نلاحظ على أن مذاقها يتحول تدريجيا أو يتخذ بطبيعة الحال مذاق حلو. Premier problème, d'où provient ce sucre؟ ما هو مصدر هذا السكر الذي ظهر بقطعة الخبز واللي ما كناش ملاحظينه بطبيعة الحال في البداية في الأول. Deuxième problème, comment est-il apparu؟ كيف يظهر هذا السكر؟ Nous avons deux objectifs à atteindre. Premier objectif, formuler des hypothèses pour expliquer l'importance de la mastication. إذن غادي نطرحوا فرضيات لشرح أهمية المضغ بطبيعة الحال. Deuxième objectif, interpréter تفسير les résultats de l'expérience de la digestion in vitro de l'amidon. إذن هنا تفسير نتائج تجربة هضم النشا في الزجاج. Alors, pour répondre aux problèmes posés pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser 1. Détecter la transformation que subit l'amidon dans la bouche sous l'action de la salive. On va utiliser les informations fournies par le document 1. Deuxième travail, je dois faire une description du mécanisme de la déglutition, document 2 dans ce cas-là, et la progression du bol alimentaire dans le sevrage, document 3. Et troisième travail, je dois effectuer l'expérience. Comment expliquez-vous la disparition de l'amidon؟ إذن التجربة الكتبية كيفاش كنفسروا اختفاء النشا هو في الأصل ce n'est pas une disparition كما ربما سنبين ذلك بعد لحظات ربما تعرفونه كذلك rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. ما كاينش شي حاجه كتختفي وما كاينش شي حاجه كتظهر من لا شيء وانما كل شيء يتحول. اذا النشا l'amidon لم يختفي انما فقط تحول. سنبين ذلك الى سكر مختزل, un sucre réducteur. Quatrième travail, je dois déduire les conditions de la digestion de l'amidon par la salive. شنو هي الظروف بطبيعه الحال التي تسمح بهضم النشا بواسطه اللعاب. Première activité, le devenir de l'amidon dans la bouche. نشوفوا هذه النشا هذه اش كيطرا وقع ليها في مستوى الفم. L'observation dont j'ai déjà parlé bien sûr, تكلمت عليها قبل لحظات. إذا quand on met dans la bouche un petit morceau de pain ولكن ما نبلعوش مباشرة, ما كيكونش عنده واحد المذاق حلو في الأول, نقوم بمضغه بضع دقائق, نعطلوه شي شوية في الفم ديالنا, سوف يمتزج باللعاب أكيد بطبيعة الحال. ثم bien sûr, on va trouver peu à peu qu'il va prendre un goût sucré. كأنه كيظهر به السكر. Ceci, bien sûr, cela montre que l'amidon subit une transformation dans la bouche. إذا هذا كيأكد على أن النشا اللي كاينة هي من أهم مكونات الخبز, لأن هذه النشا هذه تحولت بطبيعة الحال أكيد بما أن هناك مذاق حلو, إذا تحولت إلى سكر. Alors, pour mettre en évidence sa transformation, إذا هذه التحول هذا بغينا حنا نبينوه. إذا سوف الطريقة الوحيدة أننا ندير واحد المقارنة بين مكونات الخبز avant la mastication et après la mastication. Voyons les constituants du pain avant la mastication. هي التجارب اللي درنا في الفيديو السابق. إذن كتكون الماء, أملاح معدنية, النشا, بروتيدات, دهنيات انتر بارونتيز. الخبز ماشي في الغالب كيتوفر على دهنيات على حسب, بالإضافة إلى بعض الفيتامينات. Après la mastication كنلقاو نفس العناصر, attention, ولكن هناك غياب للنشا وظهور المالتوز والجليكوز. إذا بينما لا ساليف بطبيعة الحال فعطتها لنا او فرزتها لنا لي غلاند ساليفير, الغدد اللعابيه اللي كاينه في مستوى الفم ديالنا. هذا هو المصدر ديال لا ساليف. الوغ كو هنايا لن اقول اختفاء الاميدون بطبيعه الحال, وانما تحول النشا الى سكر مختزل اللي هو المالتوز والجليكوز. Voilà, document 2, le mécanisme de la déglutition, donc le bol alimentaire واللقمة الغذائية.
إذا les aliments solides qui pénètrent dans la bouche sont mâchés quelques instants, c'est la mastication. مسألة معروفة. إذا les dents, بطبيعة الحال les écrasent en petits morceaux, ils vont se mélanger par la salive, grâce au mouvement dans la langue. اللسان ديالنا كيقوم واحد المجموعة من الحركات اللي كتعطي لهاد القطعة ديال الخبز واحد الشكل شبه كروي اللي هو اللقمة الغذائية، كنسميوه بالفرنسية لو بول أليمونتير. فويون بيان سور كيف كتلاحظوا هنا ما نسميه لا كافيتي بيكال او الجوف الفموي كما نلاحظ تواجد اللقمه الغذائيه على هذا المستوى. لكن عند مرور اللقمه الغذائيه كما تلاحظون معي في اتجاه المريء هو لو سوفاج، هو ذاك لو كوندوي اللي غادي يوصل لنا اللقمه الغذائيه والغذاء الى المعده. كنلاحظوا على ان ليبيغلوت il va s'abaisser فوالا كتنخفض وكتغلق لنا الفتحه والمدخل ديال القصبه الهوائيه. لماذا؟ بطبيعة الحال حتى لا تمر اللقمة الغذائية عبر القصبة الهوائية ونتخنقوا. فوالا إذا هنا المنفذ الوحيد أمام اللقمة الغذائية وهو في اتجاه المريء بطبيعة الحال الذي سوف يوصلها إلى مستوى المعدة. فكرة أظن واضحة. إذا بفضل هذه البيغلوت كتلعب واحد الدور مهم جدا بطبيعة الحال في منع مرور الأغذية نحو القصبة الهوائية. اون فوا مباشرة بعد مرور اللقمة الغذائية هذه البيغلوت عندها واحد الخاصية ديال المرونة إذا صح التعبير. عندما تمر اللقمة الغذائية تعود هذه البيغلوت إلى مكانها الأول ويمكننا أن نتنفس آنذاك بطبيعة الحال. Donc la langue va pousser vers le fond de la gorge le bol alimentaire, on vient de le dire. La voie du palais et la luyette se relèvent et ferment les orifices du fosse nasal. Les fosses nasales هما الحفر الأنفية. L'épiglotte, comme nous venons de le voir, va s'abaisser et boucher la voie respiratoire. Donc, le bol alimentaire ne peut donc s'engager que dans l'œsophage كيبقى ليه منفذ واحد او طريق وحده اذا صح التعبير. هذه المنطقه بحال كيمكن نشبهوها بملتقى الطرق. كنلقاو فيه القصبه الهوائيه الممر الذي يوصل الى الرئتين، كنلقاو فيه المريء الممر الذي يوصل الى بطبيعه الحال المعده، وكنلقاو بطبيعه الحال هنا الحفر الانفيه ثم الجوف الفموي. Donc, la respiration et la parole sont arrêtées pendant qu'on avale. Voilà. Alors, document 3, la progression du bol alimentaire dans l'œsophage. إذا الأوزوفاج هو عبارة عن واحد القناة تمر عبرها اللقمة الغذائية في اتجاه المعدة. ولكن كيفاش هذه اللقمة الغذائية تمر عبر المعدة؟ وفي بعض الحالات كتكون القطر ديال اللقمة الغذائية أكبر من قطر هذا المريء. فكيف نفسر هذا العبور إذا صح التعبير ديال اللقمة الغذائية؟ وهو أن على جدار الأوزوفاج هناك عضلات دي ميسكل سيركولير دي ميسكل لونجيتيدينو. هذه العضلات كتقلص فوالا في اتجاهات متعددة، الشيء الذي يسمح بدفع إذا صح التعبير اللقمة الغذائية في اتجاه المعدة. Donc cette progression elle est due aux contractions des muscles circulaires et des muscles longitudinaux qu'on retrouve sur la paroi de l'œsophage. Effectivement, comme je viens de le dire, notre bol alimentaire va progresser dans l'œsophage grâce aux contractions des muscles qui constituent la paroi. Il se déverse bien sûr ensuite dans l'estomac. Nous avons un document animé qui va nous montrer ce qui se passe. Voilà, la progression du bol alimentaire le long du tube digestif. Voyons. Donc, au niveau de la bouche, effectivement, notre bien sûr القطعة الخبز ديالنا تخضع أو أي غذاء يخضع للمضغ. فوالا يمتزج. لاحظوا معي لدينا هنا الغدد اللعابية les glandes salivaires. Ils vont sécréter la salive qui va se déverser par six canaux dans la cavité buccale في الجوف الفموي كتخلط لنا مع هذه الأغذية. On va voir. Voilà. Vous voyez effectivement. Après notre bol alimentaire va passer bien sûr va se diriger vers l'œsophage. لاحظوا معي l'épiglotte qui va s'abaisser. l'épiglotte s'abaisse par اللقمة الغذائية اللي كتدفع l'épiglotte وباش pour s'abaisser اللي كتنحدر بطبيعة الحال فتغلق لنا القصبة الهوائية. Voilà, à ce niveau-là maintenant comme vous le voyez هذه هي القصبة الهوائية التي توصل إلى الرئتين. هذه اللقمة الغذائية كيبقى لها منفذ واحد اللي هو المريء comme on va le voir effectivement et il va se diriger vers voilà effectivement. فوالا كما اشرنا الى ذلك تقلصات دوك العضلات اللي كاينه في جدار المريء هي اللي تدفع. فوالا لاحظوا معي. فوالا اللقمه الغذائيه قد يكون قطرها اكبر من قطر المريء ورغم ذلك تعبر هذا المريء لتصل في النهايه الى المعده. ماذا يحدث في مستوى المعده؟ لاحظوا معي جيدا. فوالا هناك
فوالا كما نلاحظ هناك افرازات لما تسمى بالغدد المعديه. هذه الغدد المعديه فين هي؟ علاش ما كنشوفوها شيء؟ لانها مجهريه لي ميكروسكوبيك سي glandes gastriques et se trouvent au niveau de la paroi de l'estomac. Ils vont sécréter ce suc gastrique, هذه العصاره المعديه التي تختلط بالاغذيه. الاغذيه في مستوى المعده كتختلط بديك العصاره المعديه اللي كتفرزها لنا الغدد المعديه المجهريه كما اشرت الى ذلك قبل لحظات. وهذه العصاره المعديه فيها من بين المكونات ديالها حمض ها السائل. داك الشيء علاش المعده او الاغذيه على مستوى المعده كتتميز بالحموضه. نتابع. فوالا effectivement comme vous le constatez. لكن في مستوى المعده كذلك الاغذيه تخضع، لاحظوا معي، عضلات جدار المعده تتقلص وترتخي. اذا هناك ما نسميه امبراساج دي زاليمون. اذا هناك كذلك تاثير ميكانيكي للمعده على هذه الاغذيه. On continue. Voilà, effectivement, des contractions. Donc, les aliments, après, ils vont passer, voilà, لاحظوا معي, ils vont se diriger vers l'intestin grêle. Voilà, la première partie de l'intestin grêle. On continue. Voilà. Que se passe-t-il à ce niveau? Voilà. Effectivement, لاحظوا معي على مستوى الجزء الأول من المعي الدقيق هناك اتصال، اذا كما تلاحظوا، او ارتباط هذا الجزء هذا بقناه، هذه القناه اللي كتشوفوا معايا هنايا، وهي بدورها منقسمه الى قناتين. الاولى تتجه نحو البنكرياس، سي لو بنكرياس هو هذا، والثانيه متصله او تتجه نحو بطبيعه الحال لا فيزيكول بيليير، هي بطبيعه الحال لا فيزيكول بيليير. فوالا سي سيلسي. الوغ كو سو باستيل؟ هاد لابيل او الصفراء كما نسميها بالعربيه، المراره هو لا فيزيكول بيليير، والسائل اللي كنوصل منها هو الصفراء. اذا هاد الصفراء يتم افرازه من طرف خلايا كبديه تتجمع في مستوى المراره، ولا لا فيزيكول بيليير، ثم il va se diverser على حسب الحاجيات عبر هذه القناه المراريه نسبه للمراره. فوالا il va se diverser bien sûr dans l'intestin grêle, il va se mélanger avec les aliments. De même, le pancréas, elle aussi, il va sécréter un suc pancréatique، واحد العصارة بنكرياسية هي الأخرى كذلك ستمر عبر هذه القناة البنكرياسية وتأتي بطبيعة الحال لتمتزج بالأغذية. إذا الأغذية على مستوى هذا المعي الدقيق تمتزج في نفس الوقت بالعصارة البنكرياسية التي تفرزها البنكرياس والصفراء التي القادمة بطبيعة الحال من المرارة. سنشاهد ذلك. Voilà, effectivement, vous voyez le déversement bien sûr, des sécrétions, des sucs bien sûr pancréatiques et aussi bien sûr ديال la bile أو الصفراء. Voilà, هناك امتزاج effectivement. Voilà. À noter bien sûr, je dois ضروري خاصني نتكلم عليه، وهو أن في هذا المستوى هذا هناك عصارة ثالثة يتم ما مبانش لينا هنا بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن الغدد التي تفرزها غدد مجهرية توجد على مستوى جدار المعي الدقيق، وهذه العصارة هذه كتسمى العصارة المعوية. إذا الأغذية في مستوى المعي الدقيق كتخلط بثلاثة ديال السوائل: العصارة البنكرياسية اللي جاية من البنكرياس كتصايبها لنا البنكرياس، العصارة المعوية اللي كتفرزها لنا الغدد المجهرية المتواجدة في جدار المعي الدقيق، وكذلك الصفراء التي تأتي من المرارة كما لاحظنا ذلك قبل لحظات. Voilà. Effectivement, voilà, je continue. Passons maintenant à notre activité 2, l'action in vitro de la salive sur l'amidon. هنا التجربة غادي نديروها في أنابيب اختبار، كاين in vitro كاين in vivo. المقابل ديالها in vitro عندما تتم العملية داخل أنابيب اختبار في الزجاج، in vivo عندما تتم العملية في الجسم. in vivo جاية من un être vivant، يعني في جسم الإنسان. Voilà. Je continue. Donc notre document 4 l'hydrolyse de l'amidon par la salive. hydrolyse بالعربية هي الحلماء. غادي نبينوها إن شاء الله بطبيعة الحال كيفاش كتم هذه العملية ديال الحلماء والتفاعل ديال الغذاء مع الماء. داكشي اللي كتسمى الحلماء. Donc nous avons notre bain-marie à 37 degrés Celsius. Nous avons deux tubes ASC 1 et 2. Dans le premier, nous avons de l'emploi amidon uniquement. Voilà pour bouhdito. Alors que le tube ASC 2, nous avons l'emploi d'amidon plus la salive. زدنا عليه la salive. On effectue des prélèvements au bout de 5 minutes. Pour le tube numéro 1, on va ajouter de l'eau iodée pour voir est-ce qu'il y a encore présence de l'amidon. Effectivement,
كوم فو لو كونستاتي لو يودي اللون ديالو صفر، وعندما نضيفه على محتوى الأنبوب اختبار واحد كيتخذ اللون الأزرق بنفسجي. إذا هناك وجود للنشا، إذا لم يحدث أي تغيير au niveau du tube ASC 1. Passons maintenant au tube ASC numéro 2. Donc notre prélèvement on va le séparer، غادي نقسموه لجوج ديال الانبوبين اختبارين، جوج بطبيعة الحال. الأول سنضيف إليه نوتر أو يودي، فوالا اللي اللون ديالو صفر والمحتوى كيبقى صفر. إذا هناك غياب للنشا رغم أننا كنا درنا فيه النشا. إذا النشا هنا بين انتر بارونتيز اختفى ولم يختفي، إذا عدم وجود النشا. عند الجزء الثاني اللي درنا في الانبوب اختبار الثاني بطبيعة الحال، هنا أضفنا إليه بغينا نشوفوا اون في لو تيست ديال الجلوكوز. في هذه الحالة هذه استعملنا بطبيعة الحال اللي كتعرفوا لو رياكتيف ولا لي كور دو فيلينغ، وكيف بينا على أن لي كور دو فيلينغ نيتاكتيف خصها ضروري من عملية التسخين. إذا نسخن فكنلاحظوا هناك راسب احمر اجوري، اذا هناك وجود لسكر رغم اننا نحن في الانبوب اختبار جوج ما درناش السكر. اذا كما ربما اتضح لكم ذلك غياب النشا وظهور السكر رغم اننا وضعنا النشا في بدايه التجربه، هذا يؤكد لنا على ان النشا تحولت الى سكر مختزل. متى تتم هذه العمليه؟ كاين جوج ديال الظروف هنا اللي بانت لنا. اولا وجود لا ساليف، وجود اللعاب. ثانيا وجود درجة الحرارة 37 درجة سلسيوس. إذا هادو هما الظروف ديال تحول الناشئ إلى سكر مختزل. وجود اللعاب، وغادي نبينو بطبيعة الحال علاش كيحتوي هذا اللعاب هذا، وكذلك وجود درجة حرارة 37 درجة سلسيوس يعني درجة حرارة الجسم. Comme je viens de le dire, les deux tubes du schéma ci-contre sont placés dans un bain-marie à 37 degrés Celsius. Le tube 1 contient de l'emploi d'amidon uniquement. Le tube 2 de l'emploi amidon additionné d'un peu de salive, bien sûr fraîche. Deux prélèvements sont réalisés tous les 5 minutes, on en a déjà parlé. On ajoute à l'un quelques gouttes d'eau iodée, ou le tube 1, alors que le tube 2, ضفنا عليه بطبيعة الحال la liqueur de feeling. On continue. Nous avons un document animé, c'est une سيمولاسيون محاكاة l'expérience de la digestion de l'amidon in vitro. هادشي اللي شرحناه دابا بطبيعة الحال. إذا لدينا أنبوب اختبار le type B, nous avons de l'eau, de l'amidon et de l'amylase. l'amylase هو الأنزيم الموجود في اللعاب، هو اللي كاين في اللعاب. بحال هنا استعملنا اللعاب. Donc je vais verser de l'eau في le tube 1, je vais verser de l'eau في le tube 2. في le tube 1 je vais placer de l'amidon, de même في le tube B. alors que بالنسبه للاميلاز اللي هو الانزيم اللي كاين في اللعاب او اللعاب غادي نضيفو فقط في لو تيب نيميرو 2. فوالا. et je vais laisser quelques temps. فوالا باش تكون حتى الا كانت شي رياكسيون نخليو ليها الوقت باش توقع تقريبا 20 minutes كما ستلاحظون معي في الساعه ديالنا. donc je vais vérifier est-ce que le tube A contient encore de l'amidon. Comme vous le savez très bien, on utilise pour cela le réactif l'eau iodée, l'eau ديالو صفر. Donc je vais déverser. Effectivement, il y a coloration bleu-violet يؤكد لنا على أن هناك présence ديال l'amidon. Donc في le type A واش وقع شي changement؟ Non, aucun changement. حنا درنا l'amidon في الأول، لقينا l'amidon بعد 20 دقيقة، إذا ما كاين حتى شي تغيير. نشوفوا le type 2, type ASC2. Voilà, avec l'eau iodée, aucun changement de couleur. Donc, il y a absence de l'amidon. هذيك l'amidon اللي درنا في الأول ما بقات شيء غير موجودة في le type B. Vérifions maintenant, on va faire le test ديال glucose ديال السكر المختزل. في هذه الحالة هذه ما غاديش نستعملوا لو رياكتيف اللي عارفينه اللي هو ليكور دو فيليك، مي اون فا يوتيليزي سون دي بوندليت رياكتيف. هادو معروفين كنستعملوهم بزاف ديال التحليلات، ربما لو تيست دو غروسيس وخصوصا بالنسبه للبول. اذا اللون كيتغير على حسب وجود او عدم وجود السكر. فوالا بلس 3 بلس يعني ان غليكوز موجود بكميه كبيره. Prenons la bandelette 1 et je vais vérifier avec le tube 1. Aucun changement de la couleur, donc il y a absence de glucose. السكر ما كاين شيء. Alors que بالنسبه لو tube 2 لاحظوا اللون ديال لا باندليت ديال لو بو دو لا باندليت il prend cette couleur là bleue. اذا effectivement il y a du glucose. Alors que se passe-t-il في لو تيب A؟ درنا في بدايه التجربه لاميدون، من بعد 20 دقيقه بقى لاميدون ما كاين حتى شي تغيير في التجربه A لان كاين غير الماء والاميدون.
alors que في التيوب بي اللي درنا فيه بطبيعه الحال لاميدون ودرنا بطبيعه الحال لاميلاز اللي هو الانزيم اللي كاين في اللعاب، لاحظنا على ان النشا اختفت بين قوسين، لم تختفي انما تحولت الى سكر مختزل. C'est clair, je pense? Voilà. Donc, les éléments de réponse aux questions des activités. 1, voilà. Au niveau de la bouche et sous l'action de la salive, une partie de l'amidon va se transformer en maltose et en glucose. L'amidon, le maltose et le glucose, ce sont tous des glucides. كلهم سكريات. إنما l'amidon سكر ما عندوش المذاق الحلو، بينما لو مالتوز و الجلوكوز سكريات عندها مذاق حلو. غادي نعرفوا الفرق بيناتهم بشكل اكثر دقه، فوالا اللي هو اللي كيمثل لنا الهضم في الحقيقه ديالته. فوالا. دوزيام كيستيون، ديكريفي لو ميكانيزم دو لا ديغلوتيسيون. شفناه بطبيعه الحال في نوتر دوكيمون انيمي. لا لانغ لو بالي لا لويت كي فيرم لي زوريفيس des fosses nasales et l'épiglotte qui ferme la voie respiratoire oblige le bol alimentaire à s'engager. إذا فقط باش بحال كيديروا ان غيداج ديال اللقمه الغذائيه لو بول alimentaire باش يمشي مباشره للسوفاج المريء. Voilà, c'est la déglutition. Petit lèvre. Voilà, les contractions des muscles de la paroi de l'œsophage acheminent le bol alimentaire vers l'estomac. Troisième question, l'expérience, on en a déjà fait l'expérience. Donc, sous l'effet de l'amylase salivaire, وهذاك الانزيم اللي كاين في اللعاب، voilà, ماذا يحدث؟ Voilà, tout simplement, l'amidon se transforme en sucre réducteur. فهمنا؟ إذا خاصنا l'amidon باش تحول الى سكر مختزل مالتوز، خاصها بطبيعه الحال il va subir l'action ديال هذا الاميلاز اللي هو الانزيم اللي كاين الموجود في اللعاب، دون ان ننسى درجه الحراره 37 درجه سلسيوس. Donc il s'agit d'une transformation chimique. إذن هنا تفاعل كيميائي، تحول كيميائي c'est l'effet d'une enzyme, l'amylase salivaire. Donc ديك l'amylase salivaire c'est une enzyme. Donc une enzyme شنو هي؟ ne fait pas, attention, on va le montrer Inch'Allah في الفيديو القادم، ne fait partie ni des réactifs ni des produits, mais sa présence est indispensable au déroulement de la réaction chimique. هنا نعتبروا هذه الانزيمات غادي نبينوها ان شاء الله في الفيديو القادم، هي عباره عن ان كاتاليزور، الوجود ديالها ضروري لحدوث تفاعل كيميائي، ولكن هي لا تتدخل في التفاعل الكيميائي، بحيث كنلقاوها في البدايه وكنلقاوها parmi les produits de la réaction، يعني النهائيين، ولكن التواجد ديالها c'est un catalyseur، voilà، محفز لحدوث تفاعل كيميائي. Quatrième question, la déduction. La digestion de l'amidon nécessite la présence d'une enzyme spécifique نوعيه comme l'amylase salivaire. 2. En plus d'une température convenable 37 degrés Celsius. Et 3. Sans oublier l'eau. وغادي نبينوا علاش، لأن التفاعل أصلا يحدث مع الماء وهو اللي كنسميوه الحلماء، بينما الأنزيم فقط هو كاتاليزور محفز. Définition à retenir: la salive suc digestif وعصارة هضمية produit par les glandes salivaires. شفناهم بطبيعة الحال في الدوكيمون انيمي ديالنا. Dans la salive, on va trouver des sels minéraux, des matières organiques, mais اللي كيهمنا حنا هو une enzyme qu'on appelle l'amylase. Voilà. Expérience in vitro, تجربة في الزجاج. C'est une expérience réalisée en dehors de l'organisme. إلا كانت à l'intérieur de l'organisme, شنو كنسميوها؟ in vivo. Voilà. Donc dans ce cas-là, in vitro, donc cette expérience, elle est réalisée en dehors de l'organisme dans des tubes à essai. L'amidon, النشا. C'est un glucide complexe, واحد السكر معقد غادي نبينو d'origine végétale, constitué de molécules de glucose liées entre elles. Elle est présente dans les céréales, les légumineuses, les tubercules, les fruits, voilà. Les tubercules كنشيرونا بحال البطاطس، voilà. Les fruits et les racines. Terminologie: amidon هو النشا، mastication madre, déglutition ptillaire, bol alimentaire لقمة غذائية، salive لعاب، امبا d'amidon مطبوخ النشا، hydrolyse حل الماء. Bilan des activités: la digestion tout simplement commence dans la bouche par la mastication des aliments, une transformation purement mécanique المضغ يعني حركات الأسنان sous l'action des dents sont broyées et transformées en une bouillie ou bol alimentaire. On continue. La salive contient une enzyme شفناها بشكل واضح، l'amylase salivaire كتسمى l'amylase النشواز اللعابي qui facilite la dégradation. voilà اش كيوقع de l'amidon cuit مطبوخ بطبيعة الحال en maltose sucre plus simple. Merci et bon courage.